ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਹੀ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ। ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇਕ ਉਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ। ਤਿਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ। ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਰਾਗ ਕਲਿਆਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਬਿਨ ਕਰਤਾਰ ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਮਾਨੋ। ਆਦਿ ਅਜੂਨ ਅਜੈ ਅਬਿਨਾਸੀ। ਤਿਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਨੋ ਰਹਾਉ। ਕਹਾ ਭਇਓ ਜੋ ਆਨ ਜਗਤ ਮੈਂ। ਦਸਕ ਅਸੁਰ ਹਰਿ ਕਾਏ। ਅਧਿਕ ਪਰਪੰਚ ਦਿਖਾਏ ਸਭਨ ਕਹੈ। ਆਪਹਿ ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਾਏ। ਭੰਜਨ ਗੜਨ ਸਮਰੱਥ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ। ਸੋ ਕਿਮ ਜਾਤ ਗਿਨਾਇਓ। ਤਾਂ ਤੇ ਸਰਬ ਕਾਲ ਕੇ ਆਸ ਕੋ। ਕਾਏ ਬਚਾਏ ਨਾ ਆਇਓ। ਕੈਸੇ ਤੋਹੇ ਤਾਰ ਹੈ ਸੁਣ ਜੜ। ਆਪ ਡੁੱਬਿਓ ਭਵ ਸਾਗਰ। ਛੁਟੇ ਹੋ ਕਾਲ ਫਾਸ ਤੇ ਤਬ ਹੀ। ਗਹੋ ਸ਼ਰਨ ਜਗਤਾਗਰ। ਤਿਲੰਗ ਕਾਫੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਕੇਵਲ ਕਾਲਈ ਕਰਤਾਰ। ਆਦਿ ਅੰਤ ਅਨੰਤ ਮੂਰਤ। ਗੜਨ ਭੰਜਨ ਹਾਰ ਰਹਾਉ। ਨਿੰਦ ਉਸਤਤ ਜੌਨ ਕੇ ਸਮ। ਸਤਰ ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਕੌਣ ਬਾਟ ਪਰੀ ਤਿਸੈ ਪਥ। ਸਾਰਥੀ ਰਥ ਹੋਏ। ਤਾਤ ਮਾਤ ਨਾ ਜਾਤ ਜਾਕਰ। ਪੁੱਤਰ ਪੌਤਰ ਮੁਕੰਦ। ਕੌਣ ਕਾਜ ਕਹਾਏਂਗੇ ਆਨ ਦੇਵਕ ਨੰਦ। ਦੇਵ ਦੈਂਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਜਿਹ ਕੀਨ ਸਰਬ ਪਸਾਰ। ਕੌਣ ਉਪਮਾ ਤੌਨ ਕੋ। ਮੁਖ ਲੇਤ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰ। ਦੇਵ ਦੈਂਤ
दिशा विशा जेह कीन सर्ब पसार। कौन उपमा तौन को मुख लेत नाम मुरार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी, समर्थ सतगुरु छतर चवर तखत दे मालक श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन दरबार विच जुड़ बैठे सत्कारयोग साध संगत जीओ, आप जी वडभागी हो। धन गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी दे चरण छू प्राप्त अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब विच जुड़ के अपना जीवन सफल कर रहे हो। अज दे विचार दे समय विच जो आप जी ने दो शब्द सरवण कीते हन, ये पावन पवित्र बाणी दसम गुरुदेव पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की रसना तो उचारण कीती हुई शब्द हजारियां विच सबाएमान है और दसम ग्रंथ विच मौजूद है। इन्हां दो शब्द हजारियां दा पाठ 5 नंबर और 7 नंबर आप जी ने सरवण कीता है। विचला शब्द 6वां मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना, ਉਹਦਾ विषा इन्हां दोवां शब्दां तो अलग होण करके वो कल विचारिया जाएगा। इन्हां शब्दां विच साहिब कलगीधर पातशाह जी उस समय दी हालात दे मुताबक जो समाज विच भटकना सी, धार्मिक जगत भुलिया भटकिया, अकाल पुरख की प्रीत छड्ड के केवल अवतारां नूं देवतियां दी पूजा विच उलझिया सी और इस करके ही ये देश कई पक्षों टुकड़ियां विच वंडिया गया और यही कारण गुलामी दा बनिया। धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे सामने जदों उन्हां दा एक पासे ते अकाल पुरख की बंदगी का उपदेश उन्होंने खालसे नूं दृढ़ कराउणा सी, रब दा प्यार एक मूरत तैयार करनी सी जिन्हों उन्होंने खालसा कहा है और ये कहा भी इहदे विच मेरा निवास है, मैं इहदे विच रहना। वो पूर्ण पुरख तैयार करना सी जिहदी प्रीत जिहदा शरीर संसार विच रवे ते जिहदा ध्यान दिन रात रब विच लगा रहे, उन्होंने पूर्ण मनुख कहा गया। गुरमत विच उन्होंने खालसा कहा गया। खालसा कोई कला समाजिक पुरुष नहीं कि वह समाज की सेवा करता रहिंदा है, वो चंगे कर्म करता है, वो विद्या पढ़ता है, सिर्फ जानकारी हासिल कर लेंदा है, नॉलेज इकट्ठी कर लेंदा है। ये एक हिस्सा है धर्म का, पर खालसा संपूर्ण कदों हुंदा है जिहड़ा महाराज ने साजिया ते अधूरा कदों हुंदा है। ये जरूरी नहीं कि पिछले धर्म अधूरे हो सकते हैं, सिख भी अधूरा हो सकता है जे उन्हें कोई भी पक्ष छड्ड दिता। महाराज कहते ने आत्म रस जे जान ही सो है खालस दे। जिन्हें आत्म रस नूं जान लिया है, जिन्हें अंदरले आनंद नूं मान लिया, जिहदे कोल अध्यात्म है, जिहदे कोल सिमरन है, जिहदे कोल रस है, खालसा उहनूं कहा गया। और जे असीं सिੱਖੀ दे विचों सिमरन नूं, बंदगी नूं, भगती नूं, विकास नूं, खेड़े नूं, बख्शिश नूं, सुरती दा शब्द नाल जुड़ना एक पासे कर देने आ
ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅਰਥ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਠੀਕ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟਾਹਣੀ ਵੱਢ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਦਿੱਤੀ, 10-15 ਦਿਨ ਤੇ ਪੱਤੇ ਹਰੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਾੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹੇਗੀ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਨੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਬੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਬੀਜਣਾ ਤੇ ਬੀਜ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਬੀਜਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਫਿਰ ਉੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਤੇ ਲੱਗਣੇ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਾਹਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਰੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਟਾਹਣੀ ਵੱਢੋ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਦਿਓ, ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਜਲਦੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਹਿਰ ਇਹ
इंज लगदा सतगुरु इहदे इत्थे किते नेड़े ने, क्योंकि इत्थों अगे जाण नूं अंदरों चित नहीं करदा। खोज कीती, सामने रुख दे थल्लियों एक चमक पई। चमक काहदी सी? क्योंकि महाराज दे हत्थ दे विच गुल शतरान एक अंगूठी वर्गा हुंदा है, वो पाया होया सी, तीर चलाउण वेले पाउंदे ने। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ हीरा लगा होया सी, ਉਹ हीरे ਦੀ चमक पई। ਇਹ गुल शतरान सी ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਂਗਲ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਠੀ ਸੀ ਤੇ ਮੋਈ ਦੇ ਲੋਹਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਟਵਾਈ ਸੀ। ਅੰਗੂਠੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। ਹੁਣ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਮੁੰਦਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੰਗੂਠੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਲ ਸ਼ਤਰਾਨ ਸੀ ਅੰਗੂਠੀ ਵਰਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਮੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੱਥ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੀਰ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੀ ਚਮਕ ਪਈ। ਤਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਸੂਰਮਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਸੇਜਲਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਜਿਨਨੇ ਕਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ, ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸੂਰਮੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਮਣਾ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੌਤਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਧਨ ਬਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਦਾ ਦਾਸ ਕਿਹਾ। ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਦਾ ਦਾਸ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਇਹਦੀ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਸਨ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ, ਤਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ मैं हूँ परम पुरख को दासा, मैं हूँ परम पुरख को दासा, मैं हूँ परम देखण आयो जगत तमाशा, देखण आयो जगत तमाशा, देखण आयो मोको दास तवन का जानो, मोको दास तवन का जानो, मोको मैं हूँ परम पुरख को दासा, मैं हूँ परम पुरख को दासा, मैं हूँ मोको दास तवन का जानो, या मैं भेद ना रंच पछानो। गुरु के तिन्ना ਸਿੰਘਾਂ ने सतगुरु दे चरण थोड़े जे मले ते हजूर ने अखां खोलियां, वेख्या प्यारे आए ने, बड़े खुश होए। बरकतां ते पहलां ही बड़ियां सन इन्हां कोल, भाई दया सिंह होरां कोल। पर तुसीं कदी वेखो, जिस समय सतगुरु दा मन खुश हो जाए ना सिख ते, गुरु अपने कोल कुछ नहीं रखदा जिहड़ा सिख नूं ना देंदा होवे। मन खुश होया, वेखो किवें दे सिख ने। मैनू कल्ले नूं वेख के फिर भी नहीं छड्डिया, सारी रात लभदे रहे ने। यह है खोज। असीं कहने आ गुरु नूं लभना है, वो हालात वेखो किवें गुरु लभदा है, किवें खोज करी दी है। सारी रात गुरु नूं लभदे रहे, उन्हां बख्शां वंडियां
ਤੇ ਫਿਰ ਇਥੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ। मैं सिर्फ इन्ना विषय कहांगा, कल आपां यतन करांगे इस विषय ते कि किवें महाराज माछीवाड़े विच गुलाबे दे घर गए, गणी खां नबी खां आए, उच दे पीर बने, किवें सफर किया उस लोह दा काजी पीर मुहम्मद आया। ये सारा कुछ उस माई हरदई ने किवें अपना वस्त्र भेंट किया, कल के समय विच विचारिया जाएगा। क्योंकि दो शब्द ने जिहदे विच महाराज कहंदे बिन करतार ना कीर्तम मानो, राग कल्याण पातशाही दसवीं। करतार का अर्थ है वैगुरु, कीर्तम का अर्थ है वैगुरु वालों बनाई हुई दुनिया सृष्टि। साहब ने कहा भी तुसी कीर्तम नूं नहीं मनना जिहड़ी उन्हें बनाई है, तुसी करतार नूं मनना है। हाँ, जिदन करतार की जोत अंदर प्रगट हो गई उदन उहदी बनाई हुई सृष्टि विचों भी उहदे दीदार होने शुरू हो जाएंगे, वो दिसना शुरू हो जाएगा। महाराज ने शब्द क्यों उचारे ने? क्योंकि उस टाइम गुरु साहब दे एक सामने बड़ी वड्डी समस्या सी। वो किहड़ी सी? जिहड़ा समाज सी, जिहड़ा सिख समाज भी आ रहा सी महाराज कोल, उहदियां जड़ां दे विच बहु देववाद की पूजा पई हुई सी। क्योंकि तुसीं कदी सोचो जिहड़े सिख महाराज की शरण विच आए ने वो उन्हां पूर्वजां दे विचों सन, उन्हां खानदानां दे विचों सन जो देवतियां की पूजा करते रहे सन, जो अवतारां की पूजा करते रहे सन। ते मनुख दे मन दे विच अगे पीढ़ी दर पीढ़ी वो विचारधारा जांदियां। गुरु साहब दे अगे बड़ी वड्डी समस्या सी। फिर उन्हां लोकां नूं एक वैगुरू नाल जोड़ना सी जिहड़े कदी सवेरे किहदी पूजा करते सन, रात नूं किहदी करते सन, शामी किहदी करते सन, पता नहीं किन्ने कु देवते सन। हुण उन्हां नूं तुसीं सीधा थोड़ी चुक सकदे हो। महाराज ने मनोविग्यान वरतिया उहदे वास्ते। उन्हां नूं छडाउणा सी देव पूजा दे विचों ते एक निरंकार नाल जोड़ना सी, उहदे वास्ते एक मनोविग्यान चाहीदा सी, सीधा नहीं। उन्हां दे मन दे विचों चीज़ कढनी सी। इत्थों ही भुलेखा पै गया साडे सज्जणां नूं भी दसम ग्रंथ दे विच ये नां कित्थों आ गए? भगवती जां काल तुही, काली तुही जां भवानी, ये शब्द कित्थों आ गए? ये महाराज ने मनोविग्यान वरत्या। क्योंकि इन्हां शब्दां दे नाल उदों लोक देवी देवतियां नूं पुकारदे सन। उन्हां दी थां ते महाराज ने शब्द वरते, हैडिंग वो वरते, पर उन्हां दे अर्थ परमात्मा कीते, उन्हां दे अर्थ तलवार कीते, उधर इशारा किया, उन्हां दा मनोविग्यान कढ़िया। ना वही सन, विचला ज्ञान बदल दिता दसम ग्रंथ का। आ सारा दसम ग्रंथ तुसीं पढ़ के वेखो, लोग कहंदे ने इहदे देवतियां दी गल है, देवियां दी गल है। वो तुसीं पढ़ के ते वेखो, जिन्ना खंडन दसम ग्रंथ विच पूजावाद देवी देवते दा इन्ना होर किसी ग्रंथ विच है ही नहीं। हुण पढ़ोगे तो तां ही पता लगेगा ना जरूर उत्ते लिखे ने। ये मनोविग्यान मैं एक उदाहरण दे देना समझण वास्ते, जे समझ आ जाए। छोटा बच्चा मां का दुध पींदा है ते एक समा हुंदा जदों उहनूं दुध छडाउणा है। हुण वो जरूरी है छडाउणा दुध, ते जदों छडाउंदी है मां ते वो रोंदा है, वो कल्पदा मैं होर कुछ पीना ही नहीं, मैं तेरा दुध पीना है। मां फिर एक तरीका वरतदी है, बाजार विचों निप्पल खरीद के लिआउंदी। वो निप्पल उस बोतल विच दुध मां दा नहीं, किसी गां दा, किसी मझ होर दा, पर जिहड़ा निप्पल दा स्वरूप है ते दुध दा स्वाद है, वो मां दे दुध वर्गा ही है। बच्चे नूं दुध छडाउणा सी अपना, ते गां मझ दे दुध ते लाउणा सी। मां ने जुगत वरत लई, बच्चे ने वो निप्पल चुंगणी शुरू कर दी ते दुध छुट गया मां दा। ये उदाहरण है। गुरु साहब ने वेख्या भी ये तां देवी देवतियां दा दी पूजा दे विच फसे पए ने, जे सीधे छडाउणे ते इन्हां भज जाना, इन्हां ना कर देनी। उन्हां मनोविग्यान वरत्या, उन्हां उत्ते उपरला स्वरूप दसम ग्रंथ विच देवी देवतियां दा दे दिता, वो ना वरत लै, सारे निप्पल दे दिती। वाकई दसम ग्रंथ जिहड़ा मनुख पढ़ेगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ क्रांति आ जाएगी। वो बहुदेववाद नूं
ਠੇਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਜ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ, ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਧਾਰਾ ਦਾ, ਬਹੁ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਜੋੜ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਿਨ ਕਰਤਾਰ ਨਾ ਕਿਰਤਮ ਮਾਨੋ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਦ ਅਜੋਨ। ਆਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਅਜੋਨ, ਉਹ ਜੂਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਸੇ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਜੋਨ, ਅਜੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ, ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣੋ, ਹੇ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੋ ਜੋ ਸਦਾ ਇੱਕ ਰਸ ਰਹਿੰਦਾ ਰਹਾਓ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਕਹਾ ਭਇਓ ਜੋ ਆਨ ਜਗਤ ਮੈਂ ਦਸਕ ਅਸੁਰ ਹਰ ਕਾਏ। ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 10 ਕੁ ਅਸੁਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੈਂਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਾਂ ਭਇਓ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੋ ਆਣ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਆ ਕੇ 10 ਕੁ ਅਸੁਰ ਹਰ ਕਾਏ, ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਧਿਕ ਪਰਪੰਚ ਦਿਖਾਏ, ਸਭਨ ਕਹਿ ਆਪੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਾਏ। ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਛਲ ਬਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਖਾਈਆਂ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਿਖਾਈਆਂ, ਲੋਕ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਉਸ ਨਿਰੰਜਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲ ਜਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਵਈਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੱਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਰੱਬ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਉਹਦਾ ਵਾਕਈ ਕੰਮ ਦਾ ਸੀ, ਜਵਾਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਹ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਿਰਫ 5 ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਵਾਚ ਚੁੱਕਾ। ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ, ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਆ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾਓ ਜੀ। ਆ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁਣ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਟੇਕ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ
ते देवते विच बड़ा बड़ा फर्क है। गुरु परमात्मा है, गुरु दे कई रूप ने। हुण इत्थे मैं टाइम दे मुताबिक गल नहीं सारी खोल सकदा। वो आदि पुरख गुरु है। सारे सुबैयां विच तुसीं विद्वानां तो पिछे व्याख्या सुनी, पर देवते ने अपने शरीर नाल जोड़िया, देवते ने अपनी मूर्ति नाल लोकां नूं जोड़िया। इस करके देवते ते गुरु दा कोई जोड़ नहीं। गुरु अकाल पुरख है, वो शरीर भी नहीं है, वो शब्द दा रूप है। इस करके कहंदे देवतियां ने की कीता है, अधिक परपंच दिखाए सबन कै। कलगीधर पातशाह कहंदे बड़े परपंच करके लोकां नूं विखाए। आपै ब्रह्म कहाए, ते लोकां नूं क्या असीं रब हां, होर कोई रब नहीं हुंदा। पर भंजन गढ़न समरथ सदा प्रभ सू किम जात गिनायो। महाराज कहंदे ने, कलगीधर पातशाह कहंदे ने, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੇ ਸਰਬ ਕਾਲ ਕੇ ਅਸ ਕੋ ਘਾਏ ਬਚਾਏ ਨਾ ਆਇਓ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਬ ਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸ, ਉਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਸੇ ਤੋਹੇ ਤਾਰ ਹੈ ਸੁਣ ਜੜ। ਹੇ ਮੂਰਖ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜੜਦਾਰ ਤੇ ਮੂਰਖ। ਆਪ ਡੁੱਬਿਓ ਭਵ ਸਾਗਰ, ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਾਰਨਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਤ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਹੀਤ ਹੀ ਆਦ ਭਵਾਨੀ, ਮੁਕਤ ਕੀ ਬਰੀਆ ਕਹਾਂ ਛੁਪਾਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਦੇਵੀ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਕਤੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਮੁਕਤੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਇੱਥੋਂ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੂਟੇ ਹੋ ਕਾਲ ਫਾਂਸ ਤੇ ਤਬ ਹੀ ਗਹੋ ਸ਼ਰਨ ਜਗਤਾਗਰ। ਕਾਲ ਦੀ ਫਾਂਸ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਉਹ ਬਚੇ ਨੇ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਉਹ ਬਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਗਤ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਿਲੰਗ ਕਾਫੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ, ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਕੇਵਲ ਕਾਲ ਹੀ ਕਰਤਾਰ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਕਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਲੈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਕਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਕਾਲ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਦ ਅੰਤ ਏਕੈ ਅਵਤਾਰਾ, ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਓ ਹਮਾਰਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੀਨ ਰੂਪ ਹੈ ਮੋਹਿ ਕੇ ਸੁਣੋ ਨੰਦ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਹੋ ਤੋਏ ਸਮਝਾਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਨੇ? ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਆਂ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਰੀਰਕ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਬਈ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਠੋ ਰਾਮ ਜਪੋ। ਉਹ ਰਾਮਾਨੰਦ ਸਰੀਰਕ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ, ਉਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਦਣ ਉਹ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਦਣ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮੈਂ ਸੋ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਕਾ ਨਾਉ ਵਿਵੇਕੋ। ਹੁਣ ਵਿਵੇਕ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਤਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌਨੇ ਦੇ ਆਵੇ ਧਾਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਤਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ 9 ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਦ ਅੰਤ ਏਕ ਹੈ ਅਵਤਾਰਾ। ਉੱਥੇ ਏਕ ਹੈ ਅਵਤਾਰਾ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 9 ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਭੇਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪੱਧਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਿਲਰੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕੀ ਨੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਲਕੀ ਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਪੱਧਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਖਲਾਰਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ 2-3 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਰਹਿਣ। ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੂੜਾ ਤੀਲੇ ਖਿਲਰੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮਾਂਜਾ ਤੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਜੋ ਤਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ 5% ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ। 95% ਉਹ ਬੰਦ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਜਗਣੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਗਿਆਨ ਦੀ, ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਗਿਆ ਵੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਵਿਆਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਆਰੰਭ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਕਾਲ ਈ ਕਰਤਾਰ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰੂਪ, ਉਹੀ ਕਰਤਾਰ ਹੈ। ਆਦ ਅੰਤ ਅਨੰਤ ਮੂਰਤ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਨੰਤ ਮੂਰਤ, ਉਹ ਅਨੰਤ ਹੀ ਸਰੀਰ ਘੜਦਾ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਪ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੜਨ ਭੰਜਨਹਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੜਦਾ ਹੈ, ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭੰਜਨਹਾਰ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਨਿੰਦ ਉਸਤਤ ਜੌਨ ਕੇ ਸਮ, ਮਿੱਤਰ ਸਤਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਉਸਤਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ। ਸਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ। ਕੌਣ ਬਾਟ ਪਰੀ ਤਿਸੈ ਪਥ ਸਾਰਥੀ ਰਤ ਹੋਏ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਥੀ ਬਣਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦਾ ਸਾਰਥੀ ਬਣਦਾ। ਪਥ ਸਾਰਥੀ ਰਤ ਹੋਏ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਆਮ ਯੋਧੇ ਦਾ, ਅਰਜਨ ਦਾ ਸਾਰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰੱਥ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਿਆਪਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦਾ ਭੇਦ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡਨ ਇਹਦਾ? ਇੱਥੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਰਾਮ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਅਰਜਨ ਦਾ ਰੱਥ ਚਲਾਇਆ। ਤਾਤ ਮਾਤ ਨਾ ਜਾਤ ਜਾਂਕਰ, ਤਾਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਿਤਾ, ਮਾਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਂ। ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਪੌਤਰ ਮੁਕੰਦ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਾਜ ਕਹਾਹੇਗੇ ਆਣ ਦੇਵਕ ਨੰਦ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇਵਕਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਵਕ ਨੰਦ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਵਕੀ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਣੇ? ਭਾਵ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਾਵ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੇਵ ਦੈਂਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਸਾਜੇ ਕੀਨ ਸਰਬ ਪਸਾਰ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਦੈਂਤ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਦਿਸ਼ਾ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਉਪਮਾ ਤੌਣ ਕੋ ਮੁਖ ਲੇਤ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੂੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਐਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਪਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਦੇਵਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ 42 42.5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਭਟਕ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਟਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਟਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਭਟਕਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਇਕ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਕਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹਾਇਕ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਕਰਮ ਨੇ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਕਰਮ ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਕਰਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਪਏਗੀ, ਸਹਾਇਕ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਪਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਾਣਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਰਮ ਭਰਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਰੋਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਪੂਰਨ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ
ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਣ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।